मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लहु वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत बक़रा द्वेमा सितारा 183 नंबर आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस सियाम। है ईमान वालों, फरज शुवी दी पता सुबान दे रोजे। सियाम दा सोम जमरा और दा सोम खपल माना बंदेदल, बचकेदल। फैसला द शरीयत के द खुराक काट और द सोहबत ना बंदेदल और मनकेदल देता सोम वही पुख्तों के रोजे होते हुए वो पते शर्त बांधे चे द सुबह सादिक ना माखाम नवर डूबे दो पोरे मुसलसल बंदजान मनी की द खुराक काट और द सोहबत ना और नियत द रोजे ओम करीबी द सुबह सादिक ना नवर डूबे दो पोरे न कदा सुबह सादिक न पस चा खुराक को पेशमने को द सुबह सादिक न पसे खुराक को रोजे न शुड़ा। या माखाम नवर ला डूबशवे नदी और मक्के खुराक को न रोजे न शुड़ा। नो द सुबह सादिक न खुराक बनशी द माखाम नवर डूबे दो पूरे बंदी और नियत ब वसरई न कद सुबह सादिक न नवर डूबे दो पूरे खुराक काट पे न कहो नियत नो करे न रोजे न रशे रोजा उन शुड़ा। न द सुबह सादिक न नवर डूबे दो पूरे सारा नियत। बाज़ बंदे अंदाज हुई कि बड़े पेशमनी के खुराक का के बराबर करी और जानते जाम द उबो इसी हुई और प्रोती कोई चिकबान शुरू से जमा पाक वैसा जब लगे उबस कमा मबान गुना शुरू से ना गाना सोचे उड़ाते बान शुरू और दे जाम फसर रवा है कि टेम दाखिल शुरू दे उबस की न पता रवस दरो जो नशुरा दा आदत के खलक प्रीग दी कि दे ब उदवी
او بیا بیا را پاسه د بانګ وخت کې دی بو بس کی دا کار غلط دی احتیاط وکړه د صبح صادق نه مخکې اوبه وڅښه چې صبح صادق شو خو بیا خو روژه شروع شوله بعضې بنده د نسوار عادتي پېشمني وکړي او په خولې کې نسوار واچي او پروت وي وی ویښې ما غورځوم دی خوله به کنګالوم اورېږه لا بانک ته وخت شته ناګانه خرخر شروع کړي خو د شي په ځان پوه هم نه بانګونه خو وویلی شي کله جمع هم وشي دی بیا راپاسي نسوار خو خوله کې پراته وي د هغې ذرات خو تېرېږي د دې بنده روژه ونه شوه روژه یو عبادت دی او د روژې ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي روژه شهوت کمزورې کوي د ګناه شوق کمزورې کوي چې کوم بنده روژې نیسي د ده به د ګناه شوق نه وي دې وجې نه په شریعت کې نکاح هم یو عبادت دی نکاح کول عبادت دی خو که یو بنده داسې وي چې هغه د خپلې بیبي نان نفقه خرچه نشي پوره کولی بدني طاقت یې برابر دی خو مالی طاقت یې نشته دی چې خرچه وغیره پوره کړي وی دی د روژې ونیسي روژې به نیسي روژه د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوې ده او تر قیامته پورې به روژې وي د روژې فرضیت هر یو شریعت کې و روژه د مشقت عبادت دی طبعي طور باندې په انسان باندې یو روب راولي اوس الله پاک اسانتیا په دې مخلوق راولي نو ورته خبره داسې کوي یوازې په تا خو روژه فرض نه ده ستا نه مخکې قومونو باندې هم روژې فرض وي یو سختي یو کس چې راشي نو هغه ډېره زیاته وي او که په ټول کلي یو شانته سختي راشي نو بیا پښتو کې خلک وایي کلي سره که مړ شوې نو مړ نه دا مرګ دام آسان شي چې په ټولو یو شانتي نو الله وایي چې الذین من قبلکم روژې فرض کړي شوي دي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې قومونو باندې فرض دی یعنې په تاسو یوازې نه دي ستاسو نه مخکې قومونو باندې هم روژې وي لکه څنګه چې په هر شریعت کې لمونځ و نو دقسې په هر شریعت کې روژه وه د مخکینو امتونو د روژو مقدار کې به فرق و وخت کې به فرق و شمیر کې فرق و خو روژې وې یو شریعت هم د روژو نه خالي نه دی پاتې د دې روژې مقصد څه دی چې بنده باندې الله روژې فرض کړي لعلکم تتقون روژې دې له فرض شوي چې تاسو متقیان شئ لعلکم تتقون نو چې متقي شي نو څه چل شو چې متقي شي نو تا نه به ولی الله جوړ شي نو روژه دې دپاره چې ته یو ولی الله جوړ شي او بزرګ درنه جوړ شي
पर रोजे बांधे बंदा द अल्लाह दोस्त और वली जोड़ी। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। द वली सिफत अल्लाह पाक बयान करी। अला इन्न औलिया अल्लाह, खबरदार सदा वलियान द खुदे दा दोस्तान द खुदे, ला खौफुन अलैहिम हिस किस्म यरा बपदवी नवी, वला हुम यहज़नून और न बदवी गमजिन। वलियान सोग दी الذين آمنوا وكانوا يتقون، वलियान अगर इस ईमान रवड़े वकानू यत्तकून और इधर अल्लाह ने यरी की तकवाई पकी न रोजा सर पारा लअल्लकुम तत्तकून चिता मुत्तकीशी तो ईमानदार के मक्के न रे रोजा दियो ने मुत्तकी शुले वलीउल्लाह शुले ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दरजा बड़ी ऊंचे कशी उस दरोजी हुक्म रागे कि दरबार ने फर्ज शुला हो कि यो बंदा बीमार दे और द बीमारे पर वजह अगत रोजे निवल ग्रानी न खुदा को 50 न कही कि कतमरे का पाते के खा मखाबा रोजे नहीं से ना अल्लाह वही कतम मरीजे और ता तकलीफ रोजे निशी हुए खैर दे रोजे मनी सा कि जोर से ब्याबो नहीं से युरीद बिकुमुल युसरा, अल्लाह को पता तो आसान क्या गुआरी, वला युरीद बिकुमुल उसरा, सख्ती तकलीफ खुदा माने न रागवाली। ना काबिल बर्दाश्त तकलीफ पर इंसान खुदा न वरती कि बंदा के तो बर्दाश्त कोली से कने से कोले फरोजे बनी से ददा से ददा कि यो बंदा दा से मरीज दे कि फरोजे निवल वतन ना काबिल बर्दाश्त तकलीफ रसी या दर्द मरज द ज्याते दो कभी इम्कानी के रोजोनी से नो मरज बे ज्याद सी न दे रोजा नहीं सी। या यो बंदा मुसाफिर वे औ अला सफर, मुसाफिर न मुराद सरे द सफर न मुराद अगा सफर वे यो बंदा द खपल कोर कली द खपल अलाक़े ना 78 किलोमीटर बाहर जी द्वकम 80 किलोमीटर द खपल अलाक़े ना बाहर जी नदे सड़ी का मुसाफर वही पतलो की परातलो की दी मुसाफर ने और दे कमजे लाड़ो लगा 78 किलोमीटर लरे लाड़ो न पता कदे कि दे सुमर वक्त रही न द पिंजल्लस रोज न कम के इशारी की न मुसाफर ने और का पिंजल्लस या द पिंजल्लस न ज्यादा वक्त रही पिंजल्लस रोजी या द पिंजल्लस रोज न ज्यादा इशारी की नदियाते मुकीम दे और पदे मरज के खुद तकलीफ शता खुदा उसली सफर का ख्यालों के नदी सफरों के दोमरा तकलीफ निश्ता बच्चे तकलीफ निश्तरी न बेहतर दारा के पदे सफर के रोजा 19 पदे सफर की कदा रोजमात इजाजत शरियत करे रे नो दादा आसान प्यारा पारे करे रे पर सफर की द रोजे ख्वारल इजाजत की शरियत उको और रुस्त बेनी से दा हुक्म दे पार रे दे मुसाफर तो तकलीफ उन रसेगी तो उस तरह मुसाफर ख्यालू की कि पर रमजान के दे पर सफर के रे पावई जज के रे या परे आला आरामदेह बसनो प्लेन कोच करे न तो सब तकलीफ रे न आम खल को रोजा दा दम सर रोजा दा हिस तकलीफ हम निश्तरे और कचरे तो रोजा ओखवाला और द रमजान नफस जा दखल को कोजरो द रोजा दा न दे यो बंदा तदा खपल रोजा डेर ग्रान अखकारी न तो आगे दे के तकलीफ दे और रोजे निवल के वत तकलीफ निश्तरे न द रोजे द खवलु इजाजत दादा दी मुसाफर आराम न पाड़ा दी उसे दे ख्यालू की कि सफर के रोजे नहीं वलो के आराम दे के रोजे नहीं वलो के आराम दे फल आराम और सहूलत चली उबूरी दा 78 किलोमीटर सफर याद दे नजियात कदा दे प्यादा के हम
او که په ګاډو کې کوي هم که بحري جهاز کې وي هم که هوایي جهاز کې وي هم په دې باندې د شریعت احکامو کې تبدیلي راځي په دې سفر باندې لکه څلور رکعتي لمونځ دی نو څلور رکعتي لمونځ به خامخا دوه رکعته کوي ماسپښین مازدیګر ماسخوتن څلور رکعته فرض به نه کوي دوه رکعته به کوي او ماښام به درې رکعته پوره کوي د سحر دوه رکعته به پوره کوي او د ماښام درې رکعته به پوره کوي ماسپښین مازدیګر او ماسخوتن به د څلورو رکعتو فرضو په دې دوه کوي د سنتو څه مسله ده په سفر کې که بس ته نه ودرېده ډراور سخت طبیعته دی یا سورلی سخت طبیعته دی وایي تا ځانونه بزرګ جوړ کړی دی مونځ نه کوې مه کوه نو فرض وکړه سنت پرېږده او که نه ډراور هغه د په مزاج دی د ګاډي نور ملګري سورلی هغه ستا په مزاج کې وي د ټولو یو اتفاق دی چې سنت به هم کوو فرض هم کوو بیا بلکل کوه او چې یو ځای ته ورسېدلې او هلته د پنځلسو ورځو نه کمې نو مسافر یې و دغلته خو د سنتو تا ته هېڅ نقصان تکلیف نشته دی نو هلته سنت کوه بیا سنت مه پرېږده نو په مرض کې یا په سفر کې کومه روژه چې دې وخوړله نو د سفر نه چې بیا مقیم شولې او د مرض نه بیا جوړ شولې د رمضان نه پس نو فعدة من ایام اخر مریض او مسافر باندې لازم د شمیر د نورو ورځو فعليه القضاء دا یو مختصر جمله کافی وه دا الله ونه فرمایله او فعدة من ایام اخر او فرمایه نو مریض ته چې صحت ملو شو مسافر ته چې د اقامت وخت ملو شو نو دی د قضا راوړي او که ده ته وخت ملو نه شو لکه مسافر پر رمضان کې د سفر د وجې روژې وخوړلې او بیا دې د رمضان کې مقیم شو خو د اختر فرض مړ شو نو ده له خدای ورځې ورکړلې فعدة من ایام اخر ده له د نورو ورځو د شمېر موقع خدای ورکړله د روژو نیولو موقع خدای نه ده ورکړې نو دغه روژې ورته معاف یا یو مریض دی د رمضان لومړنۍ هفته د مرض د وجې روژې خوړلې دي او بیا دې جوړ شو او 3 هفتې روژې ونیولې او د اختر په ورځ باندې ناڅاپه څه چلو شو مړ شو نو ده له د دغې یوې هفتې روژو نیولو موقع خدای ورکړله فعدة من ایام اخر نه نو په ده باندې د هغې څه فدیه وغیره نشته یو بنده له خدای موقع ورکړله عدة من ایام اخر نو دې به شمیر پوره کوي داسې نه چې مثال په طور د ده نه شلم رمضان 20 رمضان 20 رمضان روژې خوړلې دي او دې اوس قضا روژې نیسي نو دې د شپې نه نیت کوي چې سبا مې د شلم رمضان د روژې نیت دی او بله ورځ چې سبا مې د 20 رمضان نیت دی دا شلم او 20 پرېږده خو څو روژې دې خورې حق عمره شمېر پوره کړه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روژې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې فرض کړی شوي دي په هغې خلکو باندې چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو متقیان او پرهیزګار شئ ایاما معدودات دا ورځې دي د شمېر
رمضان روزه دونه ډېرې خو نه دي د شمېر یو څو ورځې دي یو کم دېرش یا یو میاشت ده د میاشت کله د دېرش وي او کله د یو کم دېرش وي نو دومره ډېرې نه دي وارخطا کېږه مه ایاما معدودات ورځې دي د شمېر فمن كان منكم مريضا پس هغه څوک چې ستاسو نه بیمار او على سفر یا په سفر باندې و فعدة من ایام اخر پس لازم دی په ده باندې شمېر د نورو ورځو څو روژې خوړلې اقمره شمېر به پوره کي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين فابتداء د اسلام کې د روژه کې داسې اسانتیا خدای پاک راوستې وي چې که یو سړی مریض یا مسافر په شانتې مجبور خو نه دی بلکې د روژې نیولو طاقت لري او په څه وجه باندې وایي چې زه روژې نیسم نو ابتدا د اسلام کې شریعت ته اجازت ورکړو چې منیسه خو د یوې روژې په بدل باندې فدیه ورکړه یو غریب په دوه ټیمه موړ کې داسې ده لکه چې تا روژه ونیوله ابتدا کې د اجازت و ښه روغ جوړې مقیمې مسافر نه خو ته چې څومره ټوله میاشت د سهار نه ماښامه پورې یو شان روژې نیسمه نن روژه نه نیسم خدای وایي زه نن یو غریب سړی دوه ټیمه موړ که نو بس دا کار وشو فدیه ورکړه وعلى الذین یطیقونه او په هغه چا باندې چې هغه د روژې نیولو طاقت لري خو روژه نه نیسي نو په هغه باندې څه دي فدیة طعام مسکین فدیه ورکول د طعام د یو مسکین او که روژه دې ونیوله طاقت لري چې روژه ونیسي او پیسې هم نه سره شته په یو غریب باندې دوه ټیمه ته طعام هم خوړی شي نو اجازت خو خو بهتره دا ده چې روژې ونیسه وان تصوموا خیر لکم او روژه نیول ستاسو لپاره بهتر دی نو دا مسلمانان خدای پاک دی روژې سره دی رمضان سره عادتول نو دا اختیار یې وله ورکړو ابتدا کې دغه شو بیا وروستو آیات راغی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه هغه څوک چې میاشت د رمضان پې حاضره شوله نو د اختیار یې ختم شو د خامخا روژې نیسي فلیصمه دغه اختیار یې وله ختم کړ روژې دې ونیسي یا دا آیات د هغه چا په حق کې دی چې هغه بوډا وي یا بوډۍ وي او د روژې نیولو طاقت نه لري نو دې ته شیخ فانی وایي بوډا نه دی ځوان دی خو داسې بیمارۍ کې مبتلا دی چې د جوړېدو نه دی د روژې طاقت یې نشته نو داسې کس هغه د روژه نه نیسي او فدیه دې ورکوي طعام د یو مسکین دې ورکوي وعلى الذین لا یطیقونه لا په دې ده کې پټ پروت دی چې طاقت نه لري د روژې نیولو بوډا بوډۍ مریض داسې مریض چې د جوړېدو نه دی نو هغه دې فدیه ورکوي د روژې طاقت یې نشته فدیه دې ورکوي او چې د روژې طاقت یې نشته او د پیسې طاقت یې نشته نو دی به څه کوي ناجوړه دې روژه نیویلی شي د جوړېدو امید یې نشته دی خو چې څه پیسې خو پته ولګېدې نو دارو پې وکړو که نه دې فدیه ورکړي دارو چې نه د خلکو نه خیراتي غواړي نو دی به څه کوي توبه یې لوی کور دی بس الله نه دې معافي وغواړي خدای کړې جوړ کړم روژې به دله ونیسم او که مړ شم نو ما شم بخه بدا الله نه دې معافي وغواړي
او بل دا آیات د سرسایې په باره کې دی وعلى الذين يطيقونه هغه څوک چې طاقت لري د فدیې ورکولو مالدار دی وعلى الذين يطيقونه چې طاقت لري په ده باندې لازم ده فدیة طعام مسکین فدیه ورکول طعام د یو مسکین چې هغه سرسایه ده صدقة الفطر دی سرسایه به ورکوي سرسایه به څومره ورکوي د روجې فدیه او د سرسایې مقدار یو مره دی نصف صاع نیم صاع د غنمو صاع یو کاسه وه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې په هغې باندې به غلا قجورې وغیره ناپ کولې نو هغه پوکم دوه سیره نصف صاع برابرېږي پوکم دوه سیره هغه سیر چې اتیا تولې دی په دغه سیر باندې پوکم دوه سیره بلکې نیمه چیکاکۍ پرې د پاسه نو که احتیاطاً څوک دوه سیره غنم ورکي نو دا طعام د یو مسکین دی یا دا د سرسایې مقدار دی که یو مسکین دوه ټیمه مړی هم او که دغه دوه سیره غنم وله ورکې هم او که د دې وله قیمت ورکې پیسې ورکې نو هم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ابتدا د اسلام کې د مانځه معامله دې کې درې تغیرات راغلي او په روژه کې هم دغه شانتې درې تبدیلۍ او تغیرات راغلي په روژه کې چې کوم تغیرات راغلي دي او کومه تبدیلي راغلې ده هغه دا چې مدینې منورې ته پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو نو په هره میاشت کې به یې درې روژې نیولې د میاشتې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه 13 14 15 دې ته ایام بیز وایي په دې کې دا شپه سپینه وي د سپومې رڼا وي پکې ایام بیز یوه روژه به یې د عاشورې نیوله لسم محرم نو چې کله د رمضان فرضیت نازل شو نو دا 13 14 15 او د عاشورې روژه د دې فرضیت ختم شو رمضان سره دا 13 14 15 دام ختم شو بیا الله پاک وی دویم آیات راولېږه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه دویم تبدیلی دا وه چې د رمضان فرضیت راغی کتب علیکم الصیام نو بنده له اختیار ورکړي چې روژه نیسي او که کوژه کې ستا اختیار ده خو فدیه به ورکړي چې روژه نه نیسي نو فمن شهد منکم الشهر چې راغی د هغې اختیار یې ملم ختم کړ دا دوه تبدیلۍ شولې او دریمه تبدیلي دا وه چې د ماښام د روژه ماتي ټیم به راغی نو د روژه ماتي نه پس خوړل څکل او خپل خواهش پوره کولو اجازت صرف هغې وخته پورې و کمې پورې چې بنده ویښ وي ویده شوي دي او چې به یې سترګې پټې شوي نو د هغې نه پس بیا روژه شروع شوله یو صحابي خواري مزدوري کوله او کور ته چې راغی ستړی ستومانه نو کور والا ته یې ویل چې د خوراک وی لږ صبر وکړه دا یې تیاروم ماښام نه وروسته خبره وه ده داسې ډډه واچوله او په انتظار چې اوس راله بیبي خوراک راوړي چې هغې خوراک راوړه د ده سترګې پټې شوې هو زما خو سترګې پټې شوې بس خوراک بند بیا روژه شروع شوله نو په سباله باندې دا دویمه روژه چې شروع شوله نو د ډېرې لوږې د لاسه بېهوشه شو نو دغه حکم الله پاک
بدل کړ چې ماښام نه پس تر صبح صادقه پورې ټوله شپه کې خوراک کې اجازت دی. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او په هغه چا باندې چې هغه طاقت لري د روژې نیولو او په څه وجه روژه نه نیسي نو په فدیة طعام مسکین په ده باندې لازم د فدیه ورکول طعام د یو مسکین. که د روژې طاقت لري او په څه وجه نه نیسي نو طعام دې ورکوي. خو دا حکم بیا منسوخ شو. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او په هغه چا باندې طاقت چې نه لري د روژې نیولو لکه ډېر بوډا دی یا مریض دی او جوړېږي نه د دې دی کې لا پټ پروت دی لا یطیقونه هغه چا باندې چې طاقت نه لري د روژې نو په هغه باندې فدیه ورکول د طعام د مسکین دی. صدقة الفطر په مقدار د هرې روژې فدیه دې ورکوي نو دې شیخ فانی د روژه دې نه نیسي. شیخ فانی که خدای جوړ کړ او ده دا پیسې ورکړي یا طعام یې ورکړي دا بیا زیاتي خیرات شي روژه به بیا نیسي او که نه آخرت ته رخصت شو نو بس غاړه خلاصه ده ځکه په وخت یې طعام مسکین ورکړی دی. یا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هغه څوک چې طاقت لري د فدیې ورکولو نو په هغه لازم دی سرسایه ورکول فدیه طعام د یو مسکین چې مالدار وي صاحب نصاب وي نو دی به سرسایه ورکوي. خپله سرسایه به ورکوي د خپل نابالغ بچو سرسایه به ورکوي او د بالغ بچو سرسایه په پلار نشته. بالغ بچی که خپله مالدار او خپله سرسایه دی ورکي که غریب او معاف دی او د ښځې سرسایه په خاوند نشته که خاوند د ښځې سرسایه ورکوي نو هغې ته دې وایي چې ستا سرسایه زه ورکوم. که ښځه مالداره وه سرسایه پې شته که غریبه هغه معاف ده. فمن تطوع خیرا فهو خیر له پس هغه څوک چې په خپله خوښۍ باندې زیاته نیکي وکړي لکه طعام د یو مسکین په ځای باندې طعام د دوو مسکینانو ورکړي ډېر اعلی چې د یو په ځای دوه. فمن تطوع خیرا پس هغه څوک چې په خپله خوښۍ باندې نیکي کوي زیاته نیکي کوي فهو خیر له دا د ده لپاره بهتره ده. وان تصوموا خیر لکم او روژه نیول ستاسو لپاره بهتره دي که دغه اختیار نه استعمالی د روژې خوړلو او روژه دې ونیوله دا بهتر دي. وان تصوموا خیر لکم او روژه نیول ستاسو لپاره بهتر دي ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ. د فدیې دا مقدار نصف صاع دی د غنمو یا پوره صاع دی د اوربشو د قجرو نو دا به یو غریب مسکین له ورکړي هغه به مالک کې غاړه به دې پرې خلاصه شي. که د یوې روژې فدیه په دوو کسانو باندې تقسیمې یا د یو څو ورځو فدیه یو بنده له ورکې نو دا هم جایز دي. مسله اختلافي ده خو جایز دي. او چې کوم بنده د فدیې ورکولو طاقت نه لري مالی حیثیت کمزور دی هغه د توبې وباسي استغفار دی ووایي او په زړه کې د نیت وکړي چې که خدای جوړ کړم روژه به نیسم او که خدای د پیسو وس راکړ فدیه به ورکوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم